management of inventory la we have economic ordering quantity, material levels and some related theory. This topic is similar. If I cover here, you can manage that topic yourself. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் நடத்தணும். ட்ரெஷரி அண்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட். ட்ரெஷரி அண்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்ல calculation part la apart from the theory we have three components: Baumol model, Miller order model and cash budget. The cash budget இங்க இருக்கக்கூடிய cash budget chapter நம்ம பார்த்துறோம். So அந்த டாபிக் அங்க நமக்கு தேவை இருக்கு. So அடுத்த கிளாஸ்ல எனக்கு என்ன டைம் வேணும்னா Baumol model and Miller order model மட்டும் நடத்த வேண்டியது இருக்கும். Once I complete this, AFM will be completely over. Then we will plan for the revisions. We will plan for the revisions, right? Now material cost. So we have three aspects to be covered. One is EOQ. Next one is levels. The last one being additional concepts. Like calculation of cost of material, ABC, okay, fast moving, normal moving, slow moving, dead stock, JIT, just in time purchase, like some theory, okay, and loss or gain related theory. Normal loss, abnormal loss, how can we treat? These part you have to be master. Costing is one of the easiest chapters. ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதுல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது. அதுக்கு ஒரே காரணம் வந்து என்னன்னா they are not concentrating the conceptual background. So you have to be very strong with the conceptual background to break or crack any toughest questions. And the conceptual clarity காக தான் இப்ப இந்த டாபிக் நடத்துறேன். Okay. So EOQ, levels and additional concepts. EOQ na enna, levels na enna, அது எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம்? EOQ அப்படிங்கிறது economic ordering quantity. The quantity size you order every time so that it will be economical. This will be economical. இதுல EOQ னா என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. செகண்ட், EOQ கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அண்டர் டேபிளர் மாடல், graphical model, formula model. Okay, EOQ, table, graphical and formula. Clear? The impact of cost. The impact of cost. Here we have ordering cost, carrying cost, material cost. Under EOQ, what could be the character of ordering cost, carrying cost? Or less than EOQ, more than EOQ la எப்படி இருக்கும்? நாலாவது, in case if you have quantity discount, how can we handle? Quantity discount, how can we handle? So these are the four aspects are going to be covered in EOQ. Whenever it is all about the level, we have to understand reorder level, minimum level, maximum level,
maximum level, average level and danger level. Average level and danger level. So we have to cover all this aspect. Move broader classification, EOQ, levels and additionals, right? Now, economic ordering quantity. The quantity size you order every time, so it will be economical. இதில் 3 காஸ்ட் இருக்கு. மெட்டீரியல் காஸ்ட், ordering cost, carrying cost. In the basic model, it is assumed that the material cost being constant. Okay, constant per unit. Ordering cost and carrying cost are in variable nature. Okay. Now, ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? Dress. You purchase around 12 sets of dress னு வச்சுக்கலாம். வாங்கி தராங்களா? 12 செட்டு உதைக்கிறாங்க சார், அது வேற விஷயம். வாங்கி தராங்கன்னு வச்சுக்கலாம். 12 செட் எப்படி வாங்கலாம்? தீபாவளி இன்னைக்கு போறீங்க, மொத்தமா 12 செட்டு வாங்கிடுறீங்க ஃபங்க்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸோட. அல்லது 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை போறோம், 3 வாங்கிட்டு வரோம். அல்லது மாசம் ஒவ்வொன்று வாங்கும். எப்படி வாங்கலாம்? ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணி முடியும், அப்புறம் தரேன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ சிங்கிள் லாட்டா வாங்கினா என்ன நடக்க போகுது? சிங்கிள் லாட்டா ஓகே, ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ 5000 சொன்னா அது அப்படியே இருக்கு, அது மாற போறது இல்லை. ஆனா சிங்கிள் லாட்டா ஒரு முறை போனீங்க, மொத்தமா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க போயிட்டு வரதுக்கு ஆகிற செலவு ஆர்டரிங் காஸ்ட். ஓகே, ஒரு முறை போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 ரூபாய் செலவு. பஸ் ஏறி போகணும், ட்ரெஸ் வாங்கின பிறகு இது எப்படி வருது? தூக்கிட்டு ஆட்டோவில் வரீங்க, ட்ரெஸ் வாங்க போயிட்டு சும்மா வரணும், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றீங்க, அன்னைக்கு டின்னரை வெளியில் வச்சுக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட்ஸ் வாட் அபௌட் தி ஆர்டரிங் காஸ்ட். இப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் இன்வால்வ்ஸ் ஆல் த காஸ்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கெட் த திங்ஸ் ஆர்டர்ட். சிங்கிள் லாட்ல பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 500 rupees. அது பதிலா மல்டிபிள் லாட்ஸ். ஓகே, 12 செட்டு மாசம் ஒன்று வாங்குறீங்க, அப்ப 12 முறை வாங்கியிருக்கணும். ஒரு முறைக்கு 500 ரூபான்னு சொன்னால் 6000 செலவாகுது. ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க, மாசம் வாங்கலாமா, ஒரு வருஷத்துக்கு சேர்த்து மொத்தம் ஒரே நேரத்தில் வாங்கலாமா? ஒரு வருஷத்துக்கு சேர்த்து மொத்தமா ஒரு முறையை வாங்கினீங்கன்னா 500 ரூபாய், மாசம் வாங்கினீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாசம் 500 ரூபாய் செலவு பண்ணா 6000 ரூபாய். So this will be expensive. Okay, so which is expensive? Which is expensive? Multiple orders or small quantity every time. Quantity per order. கொஞ்சமா வாங்கினீங்கன்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் லாட்ல 12 செட்டு நீங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க. 12 செட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? விற்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது. ஸோ யூ நீட் ஹேவ் எ பிக் ஷெல்ஃப். அந்த பிக் ஷெல்ஃப் மட்டும் கிடையாது, அதில் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். 12 மாசத்துக்கு ஒரு இது மொத்தம் வாங்கினா அவ்வளோ பணம் எங்கே போடுது? மொத்தமாக கடன் வாங்கி போட்டிருக்கிறேன். மாசம் 5000 ரூபாய் வாங்குறதுக்கும் 60000 ஒரே நாளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. மாசம் ஒவ்வொரு 5000 வாங்கினீங்கன்னா மிச்சம் 55000 பேங்க்ல இருக்கும், வட்டி வந்திருக்கும். So those losses are called carrying cost losses. What are they? Okay, storage related cost and interest related cost இதெல்லாம் வரும். ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக வாங்கிட்டீங்கன்னா this will be high.
ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்குனீங்கன்னா ஒன்று மட்டும் தான் வாங்குனீங்க 5000 ரூபாய், 5000த்துக்குரிய ஒரு சின்ன ஷெல்ஃப் இருந்தால் போதும். அப்போ இது லோவாக இருக்கும். அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வில் பி ஓகே எக்ஸ்பென்சிவ். எப்போ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும்? ஓகே, ஹை சைஸில் ஹை குவான்டிட்டி வாங்கினீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸ்மால் குவான்டிட்டி எவ்ரி டைமாக இருந்துச்சுன்னா இது எக்ஸ்பென்சிவ். ஹை குவான்டிட்டி வாங்கினா இது எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகே, அப்போ எந்த நிலையில் வாங்கினாக்கா ரெண்டும் சேர்த்து சீப்பராக இருக்கும்னு பார்க்கணும். ஸோ மை இன்டென்ஷன் இஸ் calculation of EOQ. At EOQ, okay, ordering cost plus carrying cost should be minimum. 12 சேர்த்து ஒரே இடத்துல வாங்காதீங்க, ஒவ்வொன்றா 12 மாசம் வாங்காதீங்க. The size you order every time should be economical இருக்கணும். அந்த சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த சைஸ் calculationக்கு we have three methods. ஒன்று டேபிள், இன்னொன்று வந்து formula or graph, another one is formula method. Clear? So once you understand all the three methods, it will be useful for your theory also. The logic புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தியரிக்கும் ஈஸியாக வந்துடும். Let's see here. Economic ordering quantity. Okay, orders. If you do many orders to procure the year's requirement, every time you order being very, very small quantity. In this case, ordering cost, many times you are visiting and buying, so it will be higher and carrying cost is lower. The orders you are going to do in a year is very few. 12 இல்ல சார், 2, 1, 3, few. அப்போ ஒவ்வொரு முறை பல்காக வாங்கிட்டு வரணும். The quantity every time you order being the large, but the ordering cost is very, very lower. லார்ஜ் குவான்டிட்டி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால கேரி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு லார்ஜ் காஸ்ட் வரும், ஹையர் காஸ்ட். ஓகே, அப்ப ஆர்டரிங் காஸ்டையும் கேரிங் காஸ்டையும் சேர்த்தால் டோட்டல் காஸ்ட் irrespective of the மெட்டீரியல் காஸ்ட். மெட்டீரியல் காஸ்ட் சேம் தான்ப்பா. ஒரு வருஷத்துக்கு 12 செட் வேணும்னா அந்த 12 செட், ஒரு செட்டுக்கு 5000 ரூபாய், 12 செட்டுக்கு 60000 ரூபாய். அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. நீங்க டிமாண்ட் பண்றீங்க சார் 12 செட் மொத்தம் வாங்குறதுல டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்கன்னு டிமாண்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். அது குவான்டிட்டி வித் டிஸ்கவுண்ட், இட் இஸ் a செப்பரேட் மாடல், நாட் கவர்ட் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோ டிஸ்கவுண்ட் மாடல் பார்க்குறோம். லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக இருந்த இது லோவராக இருக்கும், இது ஹையராக இருக்கும், ரெண்டு சேர்த்தா டோட்டல் காஸ்ட் அல்டிமேட்டாக எனக்கு ஹையராக இருக்கும். என்னோட இன்டென்ஷன் ஆர்டரிங் காஸ்ட்டும் கேரிங் காஸ்ட் ரெண்டும் சேர்த்து எனக்கு லோவஸ்ட்டாக இருக்கணும். அதுதான் EOQ லெவல். ஸோ ஐ எம் சப்போஸ் டு கால்குலேட் தி EOQ ஹியர். இஸ் தட் கிளியர்? அண்ட் இந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட் கேரிங் காஸ்ட் சொல்றீங்களே சார், அதில் என்னென்ன இருக்கும்? ஆர்டரிங் காஸ்ட்ல காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் போஸ்டட் ஃபார் ஆர்டரிங் த குட்ஸை கொண்டு வரதுக்கு ஆகிற செலவு, அங்கேருந்து கொண்டு வரது கேரேஜ் இன்வெர்ட், இன்ஸ்பெக்ஷன் காஸ்ட், இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க இன்கமிங் மெட்டீரியலுக்கு, ஸ்டேஷனரி, டைப்பிங், போஸ்டேஜ், டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் டு இன்ட்ராக்ட் அண்ட் பிளேஸ் தி ரெக்வஸ்ட் ஆர்டர், இது எல்லாமே நமக்கு செலவாகுது. இதெல்லாம் ஆர்டரிங் காஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள். கேரிங் காஸ்ட் வரும்போது காஸ்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அதை வாங்கி வச்சிருக்கிற இன்வென்ட்ரி ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்ட், ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட், ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும் போது டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறது இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும் போது ஸ்பாயிலேஜ்னா அதெல்லாம் ஏற்படுற லாஸ், காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பாயிலேஜ் இன் ஹேண்ட்லிங். ஆல் தீஸ் காஸ்டஸ் ஆர் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் தி கேரிங் காஸ்ட். EOQ கால்குலேட் பண்ணும்போது என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் பண்றோம்னா, ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர், கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட், known and constant, and in total it is variable. ஒரு யூனிட்டுக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்குங்கிறத வச்சுக்கிறோம். in total it is variable. anticipated usage, ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அண்ட் டே ஆன் டே யூசேஜ் வந்து சேமா இருக்கு, யூனிஃபார்மா இருக்குங்கிறது ரெண்டாவது அசம்ஷன்ஸ். அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் நோன் அண்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து பர் யூனிட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது அசம்ஷன். இந்த அசம்ஷன்ல தான் இந்த சம்மு ஒர்க் ஆகும். ஓகே, economic ordering quantity. Question number 1. Now,
From the following particulars, calculate economic ordering quantity in units and rupees. Number of orders, frequency of orders, total cost. அதாவது ஆர்டரிங் காஸ்டும் கேரிங் காஸ்டும் சேர்த்து அட் இஓகே லெவல் எல்லாத்தையும் கேட்குறாங்க. Your annual requirement being 1600 units. Price per unit of material rupees 40. Cost of placing and receiving one order, ordering cost rupees 50. Annual carrying cost 10% of inventory value. 10% of inventory value. Carrying cost per unit எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொன்னால் இன்வென்ட்ரி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 10% சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்வென்ட்ரி வேல்யூ ஒரு யூனிட்டுக்கு 40 rupeesன்னு சொன்னால் அதுக்கு 10% will be your carrying cost, otherwise 4 rupees. Carrying cost per unit per annum. Usually carrying cost percentageல இருக்கும். நீங்கள் carrying cost per unit கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். Now, இப்போ என்னுடைய ஆனுவல் ரெக்வயர்மெண்ட்டை ஒரே ஷார்ட்ல வாங்குறதா மல்டிபிள் ஷார்ட்லையா? ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் quantity per order. Okay, so you can procure everything in single order. அப்போ ஒரே நேரத்தில் வாங்கினா ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு ஆர்டருக்கு 1200 யூனிட்ஸ் வாங்கியிருக்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பர்ச்சேஸ் 1600 யூனிட்ஸ். ரெண்டு ஆர்டரில் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறை 800 வாங்கியிருக்கலாம். 4 இருந்தால் 400 வாங்கிக்கலாம். வருஷ தேவை 1200 யூனிட்டை ஒவ்வொரு முறை 400 வாங்கிக்கலாம். 4 முறையில் நம்ம எல்லாத்தையும் வாங்கிடலாம். 6 ஆர்டரில் வாங்குறதாக இருந்தால் எவ்வளோ வருது? 266.67. 8 ஆர்டர், என்னுடைய என்டையர் ரெக்வயர்மெண்ட்டை 8 முறை போய் வாங்கிக்கிறேன். 1600 டிவைட் பை 8, 200 யூனிட்ஸா ஒவ்வொரு முறை வாங்குறீங்க. 10 ஆர்டர்ல வாங்குறதாக இருந்தால் ஒவ்வொரு முறை 160. 12 ஆர்டர்ல வாங்குறதாக இருந்தால் 133.33. Quantity every time you order is depending upon the number of orders you do every time. Clear? So number of orders, quantity per order நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. Now we have to go for the ordering cost. Ordering cost calculate பண்ணும்போது எப்படி பண்றீங்க? Material cost is irrelevant. The price per unit being 40 remains constant, will not have any change. Okay. So listen to class. Okay. Forget about the other things later. Price per unit 40ங்கிறது நமக்கு மாற போறதில்லை. It will not have any change. That remains the same 40. Okay. Ordering cost அப்படிங்கிறது quantity per order. ஒரு முறை ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ செலவாகுது? 50. அப்படின்னா number of order multiplied with the cost per order which is 50. உங்களுடைய என்டையர் ரெக்வயர்மெண்ட் ஒரே ஆர்டரில் பண்ணீங்கன்னா 50 ரூபா செலவாகும். 2 முறையில் பண்ணால் 100 rupees. 4 முறையில் பண்ணீங்கன்னா 200 rupees. 6 முறை பண்ணீங்கன்னா 300. 8 முறையில் பண்ணாக்க 400. 10 ஆர்டர்ஸில் பண்ணால் 600. 12 ஆர்டர்ஸில் பண்ணால் 500. இது 600. 500 and 600. Is that clear? ஸோ உங்களுடைய குவான்டிட்டியை 1600 சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் வாங்கினா ஆர்டரிங் காஸ்ட் வெரி சிம்பிள், சிங்கிள். 2 முறையில் பண்ணீங்கன்னா 100. 4 முறையில் பண்ணால் 200. இந்த மாதிரி நமக்கு மாறுது. Price per unit remains constant. It is not a matter for us. Now we have to find out the carrying cost here. Carrying cost.
கேரிங் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொன்னால் கேரிங் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி ஆர்டர்ட் அண்ட் ஹெல்ட் பர் ஆர்டர், ஒவ்வொரு முறை எவ்வளோ வச்சிருக்கிறீங்க, இன்ட்டு கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். கேரிங் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கிடையாது, கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். Don't forget to multiply this with half. Don't forget to multiply with half into half. ஏன் half னு சொன்னால், assume that x axis being days and y axis being the quantity held. The moment when you purchase, மாச கடைசியில் நீங்க எதுவுமே இருக்காது, 1ஆம் தேதி ஆச்சு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கும்போது 1ஆம் தேதி ஃபுல்லாக இருக்கு. டே அண்ட் டே யூ ஆர் கன்சியூமிங், அப்படி கன்சியூம் பண்ணும்போது குறைச்சிட்டே வந்திருக்கு. எகைன் மாச கடைசியில் 0 ஆயிடுது. மாச கடைசியில் திரும்ப போறீங்க, ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்குறீங்க, திரும்ப ஜம்ப் ஆகுது, திரும்பவும் குறையுது. இங்க ஃபுல் குவான்டிட்டி இருக்கும், இங்க 0 குவான்டிட்டி இருக்கும். அப்ப கேரி காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இது ஃபுல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், இதுக்கு 0 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ரஃப்லி யூ கேன் கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு half. அப்போ ஃபுல்லும் வேண்டாம், ஹாஃபும் 0 வேண்டாம், ரெண்டுக்கும் சேர்த்து an average halfனு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஹாஃப்ன இந்த போர்ஷன் இங்கே ஃபிட் பண்றீங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, புரியுதா? அப்ப இதுல பாதி இங்க வந்துடுது. ஓகே, இது தூக்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு half of the quantities you are holding throughout the year. பீரியட் பிகினிங்ல ஃபுல்லா இருக்கும், பீரியட் எண்ட்ல 0வா இருக்கும், அல்லது an average half of the quantity will be held throughout the year. அதனால தான் இந்த halfன்ற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் வரும்போது quantity per order being 1600, carrying cost per unit per annum being 4. It's not percentage, it's what about carrying cost per unit per annum. So 4 into, don't forget to multiply with half. அப்ப இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் 2 ரூபாய். இப்ப 1600 into 2, 3200. So here the value being 3200. Working note number 1. Working note number 2, அதே மாதிரி அன்னைக்கு எவ்வளவு குவாண்டிட்டி இருக்கு? 800 இருக்கு. Into carrying cost per unit per annum 4, but you should not forget to multiply this carrying cost per unit per annum for half year only. Okay, half period only. அப்படின்னா the value being 1600. அப்ப இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு குவாண்டிட்டி இருக்கோ அந்த குவாண்டிட்டியோட into 2 கிளியர்? அதாவது 4 into half அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? into 2. அப்ப குவாண்டிட்டி held into 2 ன்னு சொன்னால் 400 into 2 800. இங்க 533.34 and here 400, here 320, here 733.33. Now the total cost. Total cost in this case is equal. Okay. 266.67. ஓகே, இப்போ ஆர்டரிங் காஸ்டிங் கேரிங் காஸ்டையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும் 3250, 1700, 1000, 833.3334, இங்கே 800 rupees, இங்கே 820 and here 866.67. என்னுடைய இன்டென்ஷன் என்னது? total cost should be lowest. The lowest possible cost is here only. அப்படின்னா இந்த லைனை அப்படியே பிளாக் பண்ணுங்க, இந்த ரோவை. ஓகே, அவ்வளவுதான். ஸோ இதை வச்சு நீங்க முடிவு எடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் number of orders. Okay, number of orders at EOQ. இது economic ordering quantity ordered every time, which is called EOQ. இது total cost at EOQ, which is the cheapest one. Fourth,
நீங்க கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னா, at EOQ level ordering cost is equal to carrying cost. Clear? Fifth point வேற என்ன கேட்கலாம்னா, what is the frequency of order ன்னு கேட்கலாம். Frequency of order. Otherwise time gap between two orders. You do 8 orders in a year. In a year na 12 months. Annual number of months divided by number of orders. 12 மாசத்துல 8 ஆர்டர் பண்றீங்கன்னா 1.5 மாசத்துக்கு ஒரு ஆர்டர், அதாவது 45 நாளைக்கு ஒரு முறை நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கும். அதான் frequency. How frequent he is visiting the office or shop? Once in every 45 days he is visiting அப்படின்னு அர்த்தம். Hope you will be now able to understand the tabular model for calculating the EOQ here. Clear? Okay. So EOQ ல பொறுத்த வரைக்கும் quantity per order. Let's summarize this. Years requirement being எவ்வளோ? Yearly requirement being 1600. இந்த 1600 ஒரே ஆர்டர்ல பண்றீங்களா மல்டிபிள் ஆர்டர்ஸ்லயே? நானே என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்னா, ஒரே ஆர்டர்ல பண்றேன், 2 ஆர்டர்ல பண்றேன், 3 ஆர்டர்ல பண்றேன், 4 ஆர்டர்ல பண்றேன், 5 ஆர்டர்ல பண்றேன்னு போடுறேன். இப்போ 16 ஆர்டர் வரைக்கும் போகுது. அதனால நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஆர்டர், 2 ஆர்டர், 4 ஆர்டர், 6 ஆர்டர், 8 ஆர்டர் நானே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி அசம்ஷன். என்னோட என்டையர் ரெக்யர்மெண்ட் ஆர்டர் இன் சிங்கிள் ஷாட் அப்படி சொன்னாக்க 1600 யூனிட்டும் ஒரே முறையில் வாங்கிக்கணும். 1600 2 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பண்றேன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு 800, 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பண்றேன்னா 400. இந்த மாதிரி நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தி ஆர்டரிங் காஸ்ட், மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர். இப்போ 2 காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஆர்டரிங் காஸ்ட் என்ன, கேரிங் காஸ்ட் என்ன? ஆர்டரிங் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ், யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் தி காஸ்ட் பர் ஆர்டர். ஸோ இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 50, 100, 200, 300 வந்துருச்சு. 12 ஆர்டர்ஸ் இருந்தால் இன்ட்டு 50, 600 rupees. தட்ஸ் வாட் அபவுட் தி ஆர்டரிங் காஸ்ட். கேரிங் காஸ்ட் வரும்போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி கேரி பண்ணியிருக்கிறீங்க இன்ட்டு கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். பட் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் ஹாஃப். என்ன காரணம், குவான்டிட்டி உங்கள் இடத்துக்கு வரும்போது ஜாஸ்தி இருக்கும், கன்சியூம் பண்ணும்போது இட் பிகம் 0. அப்போ டே 1 ஜாஸ்தி இருக்கும், டே 0 எண்ணில் வந்து 0வா இருக்கு. அப்போ ரெண்டையும் எடுத்து ஆவரேஜ் எடுத்துருங்க, வேலை முடிஞ்சது. அதுக்காக தான் இந்த ஹாஃப்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ 4 இன்ட்டு ஹாஃப் போட்டிங்கன்னா the value being 2. ஸோ குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் இன்ட்டு 2 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், கேரிங் காஸ்ட் கிடைக்கும். அதான் இங்கே ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்கிறேன். குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் இன்ட்டு கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் இன்ட்டு ஹாஃப். தட்ஸ் ஹவ் வில் கெட் த கேரிங் காஸ்ட். உங்களுடைய டோட்டல் காஸ்ட் மெட்டீரியலும் ஒரு காஸ்ட் தான், அதில் மாற்றம் இருக்க போறதில்ல. 1600 இன்ட்டு 40 ரூபாய், 64,000 ரூபாய் மெட்டீரியல் காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆக போறதில்ல. அப்போ சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய காஸ்ட் ஆஸ் பர் த குவான்டிட்டி யூ ஆர்டர் எவ்ரி டைம் பீயிங் ஒன்லி ஆர்டரிங் காஸ்ட் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் பல்க் ஆர்டர் திஸ் வில் ஆல்சோ பி சேஞ்சிங் சார் அப்படின்னு. ஆமாம், சேஞ்ச் ஆகும். குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு இந்த மாடல் போட முடியாது, நம்ம பிறகு பார்க்கலாம். In the basic assumptions, we assume that the quantity price remains constant irrespective of the quantity you order every time. Clear? Hope you will be now able to understand this part. அப்போ இந்த ஆர்டரிங் காஸ்டிங் கேரிங் காஸ்ட் போட்டிங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் வித்தவுட் ஆடிங் த 64. இப்போ மெட்டீரியலுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னா 67,250. இந்த 64,000 ரூபாய் சேர்த்துக்கணும்னு அர்த்தம். அப்போ இதில் வரும்போது 65,700 ரூபாவா மாறி இருக்கும். அப்படி பார்த்தாலும் இங்கே 64 + 800 64,800 தான். அப்பயும் இதான் சீப்பர். அதனால தான் நம்ம மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம். கிளியர்? இதுதான் டேபுலர் மாடல். ஐ கேன் சால்வ் த சேம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் யூசிங் த கிராஃபிக்கல் மெத்தட். ஏன் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, எக்ஸாம்பிள் EOQ பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னால் அந்த கிராஃப் அழகாக போட்டு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபுல் ஸ்கோர். ஸோ தட் வில் பி த அட்வான்டேஜ். அதனால நீங்கள் கிராஃபை முதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த கிராஃபோடைய லாஜிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டாபிக் ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடும். ஓகே, let's see. I am going to draw the graph here. Okay. Now 0, 1, 2 or இப்படி போட்டுக்கிறேன் 2, 4, 6, 8, 10, 12. This will be orders.
காஸ்ட்ல அதிகபட்சம் 3250 ரூபாய் இருக்கு. அதனால அது வர மாதிரி போட்டுக்கிறேன். 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2000, 2800, 3200. இது rupees. I now plot the data in this graph. Okay. Now ordering cost. I will plot this ordering cost here. ரெண்டா இருக்கும்போது 800 ordering cost. ஒன்னா இருக்கும்போது 1600. ordering cost எவ்வளவு இருக்கு? ரெண்டா இருக்கும்போது 100. ரெண்டா இருக்கும்போது ordering cost வந்து 100. 100னா இந்த இடத்துல இருக்கும். ஆறா இருக்கும்போது 300, 8ஆ இருக்கும்போது 400, 12ஆ இருக்கும்போது 600, 0 வந்தா 0. So this is the dots for these things plotted. இதை பிளாட் பண்ணியிருக்கிறேன், இதை பிளாட் பண்ணியிருக்கிறேன், இதை பிளாட் பண்ணியிருக்கிறேன், எல்லாத்தையும் பிளாட் பண்ணிக்கலாம். Now you can connect those dots with the line. So if I connect, this will be the ordering cost. இதான் வந்து ordering cost. I am going to connect the total cost, means carrying cost here. Carrying cost 1 இருந்தா 3200, 1 இங்க நடுவுல 3200 இங்க இருக்கும். 2 இருக்கும்போது 1600, ரெண்டு ஆர்டரா இருக்கும்போது 1600 மாறி போச்சு. ஓகே. 4 இருக்கும்போது 800, 4 இருக்கும்போது 800, 6 இருக்கும்போது 533, 8 இருக்கும்போது 400, 12 இருக்கும்போது carrying cost 266, 12 இருக்கும்போது கொஞ்சம் மேல. ஓகே. 6 இருக்கும்போது எவ்வளவு வருது? 533, almost இந்த இடத்துல இருக்கும். So I am going to connect these dots. இது carrying cost. Now I am going to connect the total cost. 1 இருக்கும்போது 3250, கொஞ்சம் மேல. 2 இருக்கும்போது 1700, 1700 ரெண்டா இருக்கும்போது இந்த இடம். 4 இருக்கும்போது 1000, 4. 6 இருக்கும்போது total cost 833, 8 இருக்கும்போது 800, 10 இருக்கும்போது 820, அதுக்கு பிறகு 866. I am going to connect these dots now. அப்ப total cost எங்க சீப்பரா இருக்குன்னு சொன்னால், இந்த ஆர்டரிங் காஸ்டும் கேரிங் காஸ்டும் எங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ அந்த இடம் தான் நமக்கு சீப்பரா இருக்க போகுது. எங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணுது? இந்த இடம். அப்ப அதுக்கு நேரா ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா that's the point here. Here total cost is minimum. அதுக்கு நேரா இந்த சைடுல எடுத்துட்டீங்கன்னா this will be total cost at EOQ. இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய 808 அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் at EOQ. ஸோ உங்களுக்கு EOQ கொஸ்டின் கேட்டாலே, தியரி கேட்டாலே நீங்க என்ன பண்ணணும்? டக்குன்ட்டு கிராஃப் போடுங்க. ஆர்டரிங் காஸ்ட் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகும். கேரிங் காஸ்ட் பீக்ல இருந்து அப்படியே கிராஜுவலா குறைஞ்சிட்டு வரும். அண்ட் எங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு EOQ. அதுக்கு நேரா ஒரு கோடு போடுங்க. போட்டுட்டு டோட்டல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த வெர்டிக்கல் லைனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட் காட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். வெர்டிக்கல் லைன்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணும். யூஸ்வலா இது மாதிரி டபுள் டைம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். இது டோட்டல் காஸ்ட். இப்போ நீங்க பிரீஃபிங் பண்ணுங்க.
இது போட்டுட்டு இது வந்து என்னது காஸ்ட் அட் EOQ, இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அட் EOQ லெவல். அண்ட் யுவர் டோட்டல் காஸ்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் மினிமம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். அப்போ ஒரு சம் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இருக்குங்கிறது ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தியரி எடுத்து எழுதும்போது கம்ஃபர்டபுளாக எழுதிட முடியும். ஸோ ஃபைண்டிங் த EOQ அண்டர் திஸ் மாடல் இஸ் கால்ட் graphical solution. When you are supposed to answer for the EOQ theory, it's better to have the graphical background and you write that in your answer. So it will be very catchy. It will be very catchy. So I solved the calculation of EOQ under tabular method, graphical method. And third one, I am going to solve under formula method. In case of formula, we have the formula here. EOQ is equal to root of 2AO by C. 2A represents annual consumption, which is 1600 units. Ordering cost per order being 50. C represents carrying cost per unit per annum. Carrying cost per unit per annum, which is 4 rupees. அப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா வந்து என்ன கிடைக்குது? EOQ will be found out here. The EOQ in this case being 200 units. இது formula model. இது formula model. Clear? புரியுதா? Formula model. Root of 2AO by C. So EOQ மாடல்ல ஃபார்முலா என்னன்னா root of 2AO by C or EOQ is equal to root of 2AO by C. இது annual requirement in units carrying cost rupees per unit per annum basis la போட்டோம்னா you get EOQ in units. இதையே annual requirement rupees la போடுறீங்க, carrying cost percentage la சொன்னீங்கன்னா you will get the EOQ in rupees. You will get the EOQ in rupees. In the illustration la annual requirement 1600, price 40, carrying cost 10% or 4 rupees, ordering cost 50. இதான் இந்த sum. I now calculate the EOQ in units. அப்படின்னா இந்த formula யூஸ் பண்ணுங்க. 2 into annual requirement 1600 units into carrying cost 40, 4 rupees, ordering cost 50 rupees, carrying cost per unit per annum 4 rupees we calculate. Then the EOQ in rupees in this case is equal to, in unit is equal to 200 units. அதே யூனிட் rupees சொல்லுங்க அப்படி சொன்னாக்கா you have to multiply with price per unit. 200 யூனிட், ஒரு யூனிட்டோட விலை 40 ரூபானா 200 into 40 போட்டீங்கன்னா this will be 8000 rupees. This will be 8000 rupees. Clear? 200 into 40, 8000 rupees. Can we calculate the EOQ in rupees directly using the formula? Yes. அப்ப இந்த formula சின்ன change பண்ணி இருக்கிறீங்க. 2 into annual requirement being 1600 in terms of rupees சொன்னோம்னா ஒரு யூனிட்டோட விலை 40 ரூபாய். அப்ப 1600 யூனிட்ஸ் சொன்னால் அது EOQ யூனிட்ஸ்ல வரும். 1600 into 40 64000 ரூபாய் அப்படின்னு மெட்டீரியலோட வேல்யூல சொன்னோம்னா you will get the EOQ in rupees directly. Ordering cost being 50. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம்? carrying cost per unit per annum. அதுக்கு பதிலா carrying cost percentageல போடணும். percentageல எவ்வளவு வருது? 10%. denominatorல 10 into 100 அல்லது denominatorல 0.1 நீங்க போடலாம். 0.1 ரெண்டு மெத்தட்ல எப்படி வேணாலும் போடலாம். Now get the EOQ here. Hope you will get this answer directly. So ஒரே ஃபார்முலால சின்னதா ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணால் EOQ in units வேற மாதிரி வரும், EOQ in rupees வேற மாதிரி வந்துரும். You have to understand these two.
Now, I'm going to introduce one more formula here. This third one, cost at EOQ. Cost at EOQ is ordering cost plus carrying cost. இதை ஒரு ஃபார்முலாவில் கண்டுபிடிக்கலாம். ரூட் ஆஃப் 2AO டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற C நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற C நியூமரேட்டருக்கு வந்துச்சுன்னா the total cost, அதாவது ordering cost and carrying cost both put together excluding material cost, you can get that directly. 2 into annual requirement 1600, carrying cost, ordering cost 50, carrying cost per unit per annum being 4. Take the root of this. Come on, get me the value. Hope we'll be getting 800 directly. So in the particular formula basis வரும்போது முதல் ரெண்டு graphical method ரொம்ப simple. Tabular model என்ன போட்டீங்களோ அதை plot பண்ணீங்கன்னா graphical model வந்துரும். நீங்க கவனிக்க வேண்டியது at EOQ ordering cost is equal to carrying costங்கிறது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் தியரி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை இந்த டயக்ராமை ஈஸியா அது தெரியணும். அங்க வந்து நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் போட வேண்டாம். அந்த டயக்ராம் போடும்போது தப்பில்லாம போடுறதுக்கு இந்த ஃபார்மேட் யூஸ் ஆகுது. அதாவது ஆர்டரிங் காஸ்ட் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், கேரிங் காஸ்ட் குறையும். ரெண்டு இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல வச்சிட்டீங்கன்னா இந்த கிராஃப் நல்லா இருக்கும். இந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னா இந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும்னு சொன்னால் இந்த வேல்யூ மாதிரி ரெண்டு பங்கு இருக்கும். ஏன்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேரிங் காஸ்ட். இது 200, அது 200, 400 ரூபாய் தான் டோட்டல் காஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராம் போடும்போது இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் 2 டைம்ஸ் இருக்கும். இஸ் தட் கிளியர்? இந்த மாதிரி டயக்ராம் போடும்போது தப்பு இல்லாமல் உங்களால் போட முடியும். ஸோ தட் யூ கேன் கெட் குட் மார்க். ரைட், ஹோப் வில் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ EOQ ஃபார்முலா என்னன்னா ரூட் ஆஃப் 2AO by C. அதில் வந்து A வந்து யூனிட்ஸ்லையும் கேரிங் காஸ்ட் வந்து பர் யூனிட் பர் ஆனம்லையும் போடலாம். அதே EOQ ருபீஸில் வரும்போது நியூமரேட்டரில் A becomes in rupees term and C becomes percentage term. ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. இதுல வந்து நீங்க காஸ்ட் அட் EOQ கண்டுபிடிக்கும் போது ஆர்டரிங் காஸ்ட் பிளஸ் கேரிங் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட் தனியாக கண்டுபிடிச்சு கேரிங் காஸ்ட் தனியாக கண்டுபிடிச்சு ரெண்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் அட் EOQ லெவல் வித்வுட் கன்சிடரிங் த மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஸோ இதோட வேல்யூ நம்ம டேட்டா ஃபார்முலா மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரூட் ஆஃப் 2AO C அப்படிங்கிறது டினாமினேட்டர் இருக்கிற C நியூமரேட்டருக்கு வந்து. ஸோ மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலோட இன்வெர்ஸ் மாடல் இங்க இருக்கு. இன்வெர்ஸ் மாடல் அதாவது எப்படி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாடல் நான் கொடுத்திருக்கிறேன். கிளியர்? கவனிங்க. Now what is EOQ? Okay, total cost plus means total cost is equal to ordering cost plus carrying cost. இது மினிமம் இருந்தா EOQ. அப்ப டோட்டல் காஸ்ட்ங்கிறது என்னது? ஆர்டரிங் காஸ்ட். ஆர்டரிங் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னது? ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் டிவைட் பை குவான்டிட்டி ஆர்டர் எவ்ரி டைம் இன்டு கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். சரி, ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர். ஓகே, காஸ்ட் பர் ஆர்டர் பர் டைம். கேரிங் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹாஃப் இன்டு குவான்டிட்டி ஹெல்ட் எவ்ரி டைம் இன்டு கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். கிளியர்? இதான் டோட்டல் காஸ்ட். அதாவது AOQ to the power -1 டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது நியூமரேட்டருக்கு வரும்போது -1 மாறிடும். அதே மாதிரி half into 0.5 into quantity into C. Now differentiate this. Total differentiation of total cost divided by differentiation of the with respect to Q. Okay, DTC by DQ. இது வந்து ஃபார்முலா டெரிவேஷனுக்காக நமக்கு தேவையில்லை. பட் ஃபார் அடிஷனல் லேர்னிங் நீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடும்? -AOQ to the power -2 மாறிடும். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா Q பவர் 1 இருக்கு, -1 பண்ணீங்க 0 ஆயிடும். அப்படின்னா 0.5 C ஆக மாறிடும். ஓகே, at EOQ ordering cost is equal to carrying cost அப்படிங்கும்போது இது ordering cost, இது carrying cost. as at EOQ both are same அப்படிங்கும்போது AOQ to the power -2 is equal to
0.5 C. 0.5 C. Is that clear? Now, அப்ப q to the power minus 2 க்கு AO வந்து other sideல போயிடணும். அப்ப என்ன வருது? Okay. 0.5 AO இந்த சைடுல இருக்குது. இப்ப okay. q to the power minus 2 is equal to 0.5 C divided by AO. Otherwise q to the power minus 2 ங்கிறது இப்படி மாத்தலாமா? q square மாத்தனாக்கா inverse பண்றேன். I am inverting this. அப்ப invert பண்ணும்போது இது என்னிடும்? AO by 0.5 C, otherwise 2 by C ன்னு போட்டுக்கலாமா? Okay, இதானேப்பா 0.5 C. Otherwise q to the power 2 is equal to 2AO by C. எனக்கு என்ன வேணும்? Q வேணும். அப்ப ரூட் பவர் அந்த அதர் சைடு போகும்போது என்னவா மாறிடும்? ரூட் 2AO by C ஆக மாறிடும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு அடிஷனல் லேர்னிங் நீங்க வச்சுங்க. இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா, டு ஃபைண்ட் அவுட் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட். தட் EOQ total cost உடைய ஃபார்முலாவை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். I am differentiate. Those who have not studied math no need to worry about that. Differentiation சுத்தமா தெரியாது சார், நான் கவலைப்பட வேண்டாம். ஒன்லி ஃபார்முலா தான். ஸோ ஃபார்முலா வரும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவது வச்சுங்க. டிஃபரன்சியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? டு ஃபைண்ட் அவுட் த லோவஸ்ட் வேல்யூ. அந்த லோவஸ்ட் இப்போ மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல வந்து டிஃபரன்சியேஷன் டாபிக் ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கும். நான் படிக்கும்போது எக்கனாமிக் டெக்னிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருந்துச்சு. மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு A plus B, அதாவது fixed cost plus variable cost per unit into quantity. இது வந்து fixed cost, இது வந்து variable cost per unit. இதை தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேத்ல. y is equal to A plus bx ன்னு வச்சிருப்பாங்க, quantity x ன்னு வச்சிருப்பாங்க. If I differentiate this with respect to x அந்த dy by dx பண்ணீங்கன்னா constant becomes 0, x மட்டும்தான் இருக்குன்னா அது becomes x 1 தான் வந்துடும். அப்ப வெறும் b தான் இருக்கும். bங்கிறது என்னது? வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். ஒவ்வொரு அடிஷனல் யூனிட் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன காஸ்ட் வருதுன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம் தான் வரும். அங்கேயும் இந்த டிஃபரன்சியேஷன் யூஸ் பண்றோம். ஸோ வி கேன் யூஸ் அ டிஃபரன்சியேஷன் டெக்னிக் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த அடிஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இப்போதைக்கு நம்ம ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் இது அவ்வளோ அப்ளை பண்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரதில்லை. அது தனி சாப்டரா இருக்கு, இங்கே யூஸ் பண்றது இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கங்க. அதே மாதிரி தான் EOQ உடைய காஸ்ட்டை குறைக்கிறது. EOQ உடைய டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிங்க, அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் EOQ உடைய டோட்டல் காஸ்ட். EOQ உடைய டோட்டல் காஸ்ட் will be the minimum. At EOQ level ஆர்டரிங் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் கேரிங் காஸ்ட் அப்படிங்கறனால இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த மாதிரி மாத்திட்டேன். ஓகே, இப்படி மாத்தின பிறகு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா எனக்கு EOQ உடைய ஃபார்முலா கிடைச்சது. EOQ Q is nothing but quantity required per order. Hope you will be now able to understand this part. This is for additional learning, not required for your examination point of view. But at least formula தெரிஞ்சிட்டா போதுமானது. இந்த ஃபார்முலாவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். கிளியரா? Shall we move on to the next one? So இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் இங்க கொடுத்திருக்கிறேன். சம்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, now let's see this illustration. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம், ஒரு வருஷத்துடைய ரெக்வயர்மெண்ட். ஆனா இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் குவார்டர்லி கன்சம்ஷன், அவ்வளவுதான். அப்ப நீங்க கால்குலேஷன்ஸ் ஆனுவல் கன்சம்ஷன் பதிலா குவார்டர்லி கன்சம்ஷன், மிச்சம் எல்லாம் சேம் தான். From the following information, calculate economic ordering quantity and the number of orders to be placed one quarter. எக்ஸாம்ல எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க? எல்லாமே வருஷம்னு வச்சு கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி கேட்கல, ஒரே ஒரு குவார்டர் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறான். Not in a year. Within one quarter, how many quantities you have to purchase? How many times you have to purchase? How many quantity you have to purchase every time? அப்ப அந்த annual EOQ குரிய ஃபார்முலா என்னது? EOQ is equal to root of 2AO by C. இதுல ஏங்கிறது என்னது? ஓகே, குவார்டர்லி கன்சம்ஷன் இல்லைன்னா ஆனுவல் கன்சம்ஷன் மாத்திக்கலாம்.
இது குவார்டர்லி டிமாண்டா இருந்துச்சுன்னா சிஎம் வந்து நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், கேரிங் காஸ்ட் பர் குவார்டர் பர் யூனிட்னு மாத்திக்கணும். அப்படி இல்லையா எல்லாத்தையும் ஆனுவலுக்கு மாத்திங்க. இப்போ நான் இந்த சம்மில் எல்லாத்தையும் ஆனுவலில் மாற்றி போட்டு காமிக்கிறேன். குவார்டர்லி கன்சம்ஷன் 2000 ஆக இருந்துச்சுன்னா 2 into 2000 into 4 quarters in a year, 8000 will be the annual consumption into ordering cost in this case being 50 rupees and carrying cost வரும்போது cost of material per kg and carrying cost per unit per annum 8%. ரெண்டு மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 3.2 should be the denominator. So take the root of this. Take the root of this. Then what about the EOQ? 500 kg. Okay. Now frequency of order. Frequency of order per quarter கேட்குறாங்க. ஒரு குவார்ட்டருக்கு quarterly demand divided by EOQ. ஒரு குவார்ட்டருக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் வருது? 2000 units. Every time you are ordering 500 அப்படின்னா என்னாச்சு? 4 orders you are going to do in a quarter. ஒரு குவார்ட்டருக்கு 4 ஆர்டர், அதாவது 30 இன்ட்டு ஒரு குவார்ட்டர்னா 3, 90 நாள், 90 நாளில் 4 ஆர்டர் அப்படின்னு சொன்னாக்க 22 நாளைக்கு ஒரு முறை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. 22 நாளைக்கு ஒரு முறை ஆர்டர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. சரி, கிளியர்? இது frequency of order, number of orders in a quarter. The frequency of order is nothing but time gap between one order to the next order. Time gap between the order number 1 to order number 2. Clear? இல்லை பர் குவார்டர் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 2 into 2000 quantity demanded per quarter into 50 divided by carrying cost per unit per quarter எடுக்கணும். 3.2 வருஷத்துக்கு divided by 4ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 0.8 நினைக்கிறேன். am I right? Come on, get me the value. இது வந்து EOQ. அதே நம்பர் தான் வரும். ஒன்று எல்லாத்தையும் குவார்டர்லி ஒன்ஸ் போடுங்க, இல்லை எல்லாமே இயருக்கு மாற்றி போடுங்க. ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதை கவனிக்காமல் ஆன்சர் போட்டுட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு முறை. சர்ப்ரைசிங் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரேர் ஃபார் சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ. இந்த கொஸ்டின் சிஎஸ்ல ஒரு முறை இந்த மாதிரி கேட்டாங்க, எல்லாருமே ஆனுவல் போட்டு விட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. குவார்டர்லின்னு மாற்றும் போது யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ். யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ். கிளியர்? Question number 3. What happens if we have quantity discount? Quantity discount இருந்தால் என்ன பண்றது? Okay. கவனிங்க. EOQ with quantity discount. The purchase department of your organization has received an offer of quantity discounts on its order of materials as under. Price per ton 1400 units and tons per order
less than 500. ஒவ்வொரு முறை வாங்கும்போது 500க்கும் கீழே வாங்குனீங்கன்னா 1400 ரூபாய் ஒரு டன். அதுவே நீங்க குவாண்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணது 500க்கு மேல 1000 ரூபாய்க்குள்ளார, every time you order 500 or 600 700 up to not more than 1000, your price decreases from 1400 to 1380. ஒரு 20 ரூபாய் ரேட் குறையுது பல்கா வாங்குறதுனால. அதுவே 1000க்கு மேல 2000க்குள்ளார வாங்கினா further there is a discount from 1380 to 1360, இன்னொரு 20 rupees குறையுது, 1360 will be the answer. 2000க்கு மேல 3000க்குள்ளார இருந்தால் ஓகே 1360 becomes 1340, இன்னொரு 20 rupees டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. 1320 எப்ப 3000க்கு மேல ஆர்டர் பண்ணால் உங்களுக்கு the value being only 1320 cheaper ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ இப்போ பல்கா வாங்குறதா இல்லையாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். பல்கா வாங்கினா என்ன நடக்கும்? ஓகே, கேரிங் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஆர்டரிங் காஸ்ட் குறையும், ஆனால் கேரிங் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும். நீங்கள் இஓகே விட்டு வேறு எந்த சைடில் அதை கட்டிலையும் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி கம்மியாவோ இல்லை இஓகே கட்டிலையும் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது எக்கனாமிக்கல் கிடையாது. அப்போ அதில் நம்ம மூவ் பண்ணுறதுனால எனக்கு எக்கனாமிக்கல் கிடையாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் வருது ஃபார் ஆர்டரிங் அண்ட் கேரிங் போத் புட் டுகெதர். பட் மை இன்டென்ஷன் இஸ் ஓவரால் காஸ்ட். இப்போ என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் அதிகமாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களோட மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை குறைக்கிறேன்றான். ஸோ இஓகே விட்டு நான் அதிக சைஸ் வாங்கும்போது எனக்கு காஸ்ட் அதிகமாகிடும். இட் மே பி காம்பன்சேட்டட் டியூ டு த குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட். அப்போ இதையும் வச்சு பார்க்கணும். இனிமேல் இஓகே கால்குலேஷனில் டோட்டல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் சேர்ந்துடும். ஆர்டரிங் காஸ்ட், கேரிங் காஸ்ட் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் த ரிவைஸ்டு ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். ஆனுவல் ரெக்வயர்மெண்ட் பீங் 5000 யூனிட்ஸ், 5000 tons. டெலிவரி காஸ்ட் பர் ஆர்டர், ஆர்டரிங் காஸ்ட் வந்து 1200. The annual stock holding cost is 20%, carrying cost being 20%. Purchase department wants you to consider the following purchase options and advise which among them will be most economical ordering quantity. Right. இப்போ எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்கலாம் சார்? What is the quantity per order for your testing? நான் இந்த சம்மில் என்னோட என்டையர் ரெக்வயர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டரில் வாங்குறேன், 2 ஆர்டரில் வாங்குறேன், 4 ஆர்டரில் வாங்குறேன்னு நானே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் எவ்வளோ அஷ்யூம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்? எவ்வளோ அஷ்யூம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்? how many quantities you can order every time or what are the options you can consider? என்ன ஆப்ஷன் கன்சிடர் பண்ணலாம்? come on tell me. என்ன ஆர்டர் மீன்ஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இதை வச்சு கடைக்கு போகிறீங்க, பொருளை வாங்குறீங்க. ஓகே, பொருளை வாங்கிட்டு பில்லு போடும்போது பில்லில் என்ன சொல்கிறான், சார் நீங்கள் 800 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறீங்க, 1000 ரூபாய் வாங்கினா 10% டிஸ்கவுண்ட்றான். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்களா? இல்லை, 800 ரூபா வாங்கிட்டு பில் போட போகிறீங்க. கடையில் என்ன சொல்கிறார், பில் போடுறவர் 1000 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கினா 10% டிஸ்கவுண்ட்றார். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்களா? போயிட்டு இன்னும் 200 ரூபாய்க்கு என்ன இருக்குன்னு தேடுவீங்க. சார் 200 ரூபாய்க்கு தேடுவீங்களா? நாளை 2000 3000 தேடுவீங்களா? இப்போ 100க்கு 100க்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை பாஸுக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? பாஸுக்கு. ஸோ அப்போ நான் 800 இருக்கும்போது இமீடியட் டிஸ்கவுண்ட் பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணால் போதும்? இன்னொரு 200 rupees ஒர்க் பண்ணால் போதும். பில்லு கவுண்டரில் 1000 ரூபாய் வாங்கினா 10% டிஸ்கவுண்ட் சொன்னால் நீங்கள் வந்து 2000 3000க்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுக்க மாட்டீங்க. அந்த டிஸ்கவுண்ட் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ செலவு பண்ணால் போதும்? 200 ரூபா. நேராக போவீங்க, 200 ரூபா வாங்கிட்டு வருவீங்க. அதே கடைக்காரர் என்ன சொல்கிறாரு, சார் 10000 ரூபாய் வாங்கினா 10% டிஸ்கவுண்ட்னா ஒன்றும் டிஸ்கவுண்ட் வேணும், நான் ஃபுல்லாகவே கொடுக்குறேன், இன்னொரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து தரேன். ஸோ அந்த லெவல் வந்து ரீச்சபிளாக இருக்கணும். ஒரு சின்ன அடிஷனல் காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், பட் அதில் ஒரு பெனிஃபிட் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா எல்லாருமே டெம்ப்டட் டு இன்வெஸ்ட். கிளியர்? அதான் லாஜிக். ஸோ எப்போவுமே டார்கெட் ஷுட் பி ரீச்சபிள் அப்படிம்பாரு. ரீச்சே பண்ண முடியாத ஹை டார்கெட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அது நமக்கு இல்லை அப்படின்னு விட்டுருவோம். நீங்கள் வந்து என் கிளாஸில் உட்காந்து கவனிக்கிறது பதிலாக டே அண்ட் நைட் என்ன பண்ணலாம், சூரிய வம்சி மாதிரி வெளியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கோடியில் வரும். யாராவது போவீங்க? அது ஆகுறது இல்லை. ஏதோ இது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பாஸ் பண்ணிவிடுவேன். சூரிய வம்சியெல்லாம் நம்மளால் ஆக முடியாது, கை காலெலாம் உடச்சிக்க விருப்பப்படலை. கிரிக்கெட் பிளேயர் ரைட், ரொனால்டோன்னு வச்சுக்க, ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா என்னது ஜம்பா, சிஏங்கிற லைனே ஜம்ப் பண்ண முடியல சிஏ. அதனால தான் டார்கெட் ஷுட் பி ரீச்சபிளாக இருக்கணும். ஸ்மால் சேலஞ்ச் பட் ரீச்சபிளாக இருக்கணும்.
அது மாதிரி தான் 1000 ரூபா வந்த 10% 800 வந்துச்சுன்னா ஒரு 200 ரூபா வாங்கினா ரீச் பண்ணிடுவீங்க. அங்க போயிட்டு பெருசா வாங்க மாட்டீங்க. அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் அந்த டார்கெட் என்ஜாய் பண்றதுக்கு என்ன சைஸ் இருக்குமோ அதை மட்டும் பிளான் பண்ணுவீங்க. அதாவது 1380 ரூபா டிஸ்கவுண்ட், 20 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் நீங்க எவ்வளவு வாங்கினா போதும்? 500. இந்த 1380 1360 இன்னொரு 20 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் என்ன சைஸ் வாங்கியிருக்கணும்? 1000. 1000 2000? 1000 வந்தாலே போதும் சார். ரிசல்ட் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் 200 வந்துச்சான்னு நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா பேப்பர்லையும் 40, டோட்டலில் வந்து ஆக்ரிகேட் 200 வந்துச்சான்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம். அதில் பெருசாக சந்தோஷம் இல்லை. 200 வந்தால் சந்தோஷம். 199 வந்துச்சுன்னா எல்லாம் இன்னும் பயங்கரமான சந்தோஷம். கடவுள் நம்பிக்கையில் ஜாஸ்தி வரும். ரைட். எப்போதுமே எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா வச்சுங்களேன், கடவுள் நம்பிக்கை வராது. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது 2000, இங்கே வரும்போது 3000. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் என்ன வச்சுக்கலாம்? ஏதாவது ஒரு 400 350 300 ஆஸ் த கேஸ் மேபி. ஓகே, வித்தவுட் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட்ல என்ன ஈஓகே இருக்குமோ அதை கூட அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். நான் 400 வச்சுக்கிறேன். எதுக்கு சொல்றேன்னா, டிஃபரெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் குவான்டிட்டி சைஸை கொடுக்கலன்னு கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டினை கொடுத்துட்டாங்க. பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் டு பி கன்சிடர் ஆர் 400 500 1000 2000 3000 கொடுத்துட்டான். அப்படி கொடுக்கலன்னா அதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்களே ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். 350 400 450. ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்சுக்கு காட்டிலும் கம்மி. ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச் டச் பண்ண பிறகு ஒரு பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க. செகண்ட் ரேஞ்ச் டச் பண்ண பிறகு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ மற்றபடி கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா, டேபிளர் மாடலில் தான் போடணும். திஸ் யூ கேன் சால்வ் யூசிங் த டேபிளர் மாடல். ஓகே, லெட்ஸ் சி. I am going to solve using the tabular model here. என்னென்ன வருது? குவான்டிட்டி பர் ஆர்டர் 400 500 1000 2000 3000. அப்போ what about the number of orders? Annual requirement divided by quantity per order. வருஷத்துக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? 5000 டன். 400 வாங்கினா எத்தனை முறை வாங்க வேண்டியதா இருக்கு? 12.5. 500 வாங்கினாக்க எவ்வளவு வாங்க வேண்டியதா இருக்கு? எத்தனை முறை? 10 times. 1000 வாங்கினா 5 times. 2000 வாங்கினா 2.5. 3000 வாங்கினா 1.67 times நீங்க வாங்கணும். Your requirement can be made in 12.5 times if you are purchasing every time 400 units. அதுவே 3000 வாங்கினா 1.67 ஆர்டர்ஸ் நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு. ஓகே, now ordering cost, number of orders into cost per order, cost per order being 1200. 12.5 into 1200 என்ன வேல்யூ வருது? 15000. 12000 அதுல பாதி தான் இருக்கும். 10 இது 5 ஆச்சுன்னா அதுல பாதி, அதுல இது பாதி, இது வரும்போது 2000. கேரிங் காஸ்ட், கேரிங் காஸ்டுக்குரிய ஃபார்முலா என்னது? half into quantity held into price per unit per annum எடுக்கணும். applicable price into carrying cost percentage. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க. யூசுவலா பிரைஸ் பர் யூனிட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சு, இன்ட்டு கேரிங் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க. இந்த பிரைஸ் பர் யூனிட் இங்க வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே வருது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ மல்டிப்ளை வித் கேரிங் காஸ்ட். 400 வாங்கினீங்கன்னா 1400 20% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 28 rupees. 280. அதுவே 500 வாங்கினீங்கன்னா 1380 தான். அதுக்கு 20% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 276. அப்ப கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் annum இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட்.
அந்த பிரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கேரிங் காஸ்ட் மாறுதுன்னா applicable price for the quantity you ordered multiplied with the carrying cost percentage. Don't forget to multiply with the half finally. Half finally. Is that clear? First case. எத்தனை யூனிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க? Half into 400 units into applicable price being 1400 into carrying cost percentage being 20%, 0.2. என்ன வேல்யூ வருது? 56,000. ரெண்டாவது 500 யூனிட்ஸா பண்றீங்க. half into 500 into 1380 குறைஞ்சு போச்சு விலை. சில சமயம் அந்த பர்ச்சேஸ் பிரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பர்சன்டேஜ் மாத்துங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம். சில சமயம் purchase price will not have any importance or significance in the price carrying cost per unit னு கொடுத்திருப்பான். அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா carrying cost per unit per annum default price என்ன கால்குலேட் பண்ணீங்களோ அது கான்ஸ்டன்ட். மாறும், விலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுறது ஒன்று, விலை மாறினாலும் இது மாறாதுங்கிறது ஒன்று. ரெண்டு ஆங்கிளையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்கள் செப்பல் எடுத்துகிட்டு கோயிலுக்கு போகிறீங்க, பாக்ஸ் வச்சிருக்கிறான், பாக்ஸில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு செப்பல் செட்டுக்கு 10 ரூபாய் கேட்குறான். ரைட், உங்கள் செப்பல் வந்து 10,000 ரூபாய் சார்னாலும் அதே 10 ரூபாய் தான். 100 ரூபாய்க்கு பிஞ்சு போன செருப்பு நாளைக்கு தூக்கி போகிற மாதிரி இருந்தாலும் 10 ரூபாய் தான் கேட்பான். ஸோ அப்போ அந்த டப்பாவில் போட்டு உங்கள் செப்பலை கேரி பண்ணுறாலும் அது பேர் கேரிங் காஸ்ட். அது பேர் கேரிங் காஸ்ட். கேரிங் காஸ்ட் இஸ் irrespective. கேரிங் காஸ்ட் இஸ் irrespective. ஸோ irrespective of the price. அந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டிக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் கேரிங் காஸ்ட் கான்ஸ்டன்டாக இருக்குங்கிறது ஒன் ஆஃப் த அசம்ஷன். இல்லை சார், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பணத்தை கடன் வாங்கி போட்டிருக்கேன், எனக்கு வட்டி செலவாகுதுன்னு சொன்னால் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வேரியும் ஆகலாம். ஸோ இந்த சம்மில் என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்? கேரிங் காஸ்ட் வேரியஸ் ஆஸ் பர் த அப்ளிகபிள் பிரைஸ். இஸ் தட் கிளியர்? நவ் வாட்ஸ் த ஃபைனல் வேல்யூ? 69,000. Third one being half into 1,000 units. இப்போ price வந்து 1,360 மாறி போச்சு into 0.2. என்ன வேல்யூ? 1,36,000. Fourth one பார்த்தீங்கன்னா half into 2,000 units. Now the price is 1,320 into 0.2. What's the value? இது எது? 340. What's the value? 2,68,000. Fifth one being half into 3,000 into 1,320 into 0.2. What's the value? 3,96,000. Now 56,000, 69,000, 1,36,000, 2,68,000, 3,96,000. Ordering cost plus carrying cost எவ்வளோ? 71,000, 81,000, 1,42,000, 2,71,000, 3,98,000. இருக்கிறதுலே சீப்பஸ்ட் இதுதான். இதை வச்சு சூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க வந்து குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் இருக்கனால நான் இதை எடுக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணோம்? You have to introduce the material cost also. Material cost is nothing but annual requirement multiplied with the price. என்ன price? Applicable price for the lot size you order. இதுதான் applicable price. இங்க 400 பண்ணீங்கன்னா 1,400 ரூபாய். So 400 into 1,500 எவ்வளோ? 1,400 into annual requirement 50,000, 5,000 units. மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது? 70 lakhs. இதே குவான்டிட்டி ஆர்டர் எவ்ரி டைம் 500 இருந்துச்சுன்னா உங்க பிரைஸ்ல வந்து 20 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் ஒரு யூனிட்டுக்கு. 5,000 யூனிட்டுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட். அப்ப 70,000க்கு பதிலாக நீங்க எவ்வளவு கொடுத்துருப்பீங்க? 69,000 கொடுத்துருப்பீங்க. அதுக்கு பிறகு இன்னொரு 20 ரூபாய் குறையுது. 20 into 5,000 இன்னொரு 1 lakh டிஸ்கவுண்ட். ஸோ அப்போ 68,000. அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 67,000 வந்துடும். 66,000. Okay. Now find out the total cost. Total cost includes material cost, labor,
carrying cost as well as material cost also. Material cost, ordering cost, carrying cost எல்லாம் சேர்ந்துருது. 70,71,000, 69,81,000, 69,42,000, 69,71,000, 69,98,000. இந்த அஞ்சுல எது சீப்பஸ்டா இருக்கு? 69,42,000. Then this will be the economic ordering quantity. தேவையான எல்லா क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் இதுல இருந்து நம்ம கொடுத்துடலாம். குவாண்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் இல்லாத EOQ வந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்? ரூட் ஆஃப் 2AO by C. Two into annual consumption, 5,000 into ordering cost, 1,200 carrying cost, default எடுக்கணும் 1,400 into 20%, 280. 280 should be the denominator value. Come on, get me the value. Hmm? 207.208 units. இதான் EOQ இருக்கு. ஆனா குவாண்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட்னால கால்குலேஷன் மாறி போச்சு. ஓகே, இத போட சொல்லல அவங்க. நமக்கு என்ன வேணும்? டேபிளர் மாடல். When there is a quantity discount, automatically you have to go for the tabular model only. Clear? Now, let's start with the levels here. In case of material levels, okay, just we will start with a small discussion here. Okay, if your dad says நான் வெளியூர் போறேன் வரதுக்கு 10 நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றார், என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? அப்பா இல்ல தொல்லை விட்டது, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சிரிக்கிறது பார்த்தா நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க அப்பாவோட வந்துரு. டெய்லி காலையில் ஆனால் ஒரு 100 ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்க அப்பா கிட்ட செலவுக்கு. இப்போ உங்க அப்பா வந்து 10 நாள் ஊருக்கு இருக்க மாட்டேன் நான் கிளம்புறேன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? போங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? 10 நாளைக்கு பைசா பிடிக்கிட்டு தான் விடுவீங்க. ரைட். ஸோ அப்படின்னா யுவர் டேட் சேஸ் தட் ஐ வில் பி பேக் இன் 10 days சொன்னால் பர் டே 100 rupees கன்சியூம் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் வேணும். அப்புறம் போயிட்டு என்னை விட்டு வர போறீங்க, கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்து கொடுங்க. ஸோ இது பேர் கன்சம்ஷன். இது பேர் திரும்பவும் வரத்துக்கு ஆகிற நாட்கள், திரும்பவும் வரத்துக்குரிய நாட்கள். சப்போஸ் ஒரு நாளைக்கு இது வந்து ஸ்டாட்டிக் மாடல், 10 நாளில் வந்துடுவேன், ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க, அப்போ இன்னும் 1000 ரூபாய் வாங்கிட்டு விடுவீங்க. ஆனால் உங்களுடைய செலவு ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாயிலேருந்து 200 ரூபாய்க்குள்ள நடக்குது. எது வேணாலும் உங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு? 10 நாள்லேருந்து 20 நாளுக்குள்ள வந்துடுவேன் அப்படின்றார். இப்போ எவ்வளோ கேட்பீங்க? இதை கேட்பீங்களா இதை கேட்பீங்களா? 1000 ரூபாய் கேட்பீங்களா? 4000 ரூபாய் கொடுத்துருப்போங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? அவ்வளோலாம் ஆகாது. ஆயிடுச்சுன்னா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? என்னைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? கன்சர்வேட்டிவ், சேஃபராக இருக்கணும். ஒஸ்ட் சினாரியோவில் நமக்கு பெஸ்ட்டாக நடக்கணும். எல்லாருமே ஃபெயில்னாலும் நான் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் படிக்கலாமா, 24 மணி நேரம் படிக்கலாமா? ஏன் சார் படிப்போட லிங்க் பண்றீங்க? அப்பா இருந்து வாங்குற பைசாவோட நிறுத்திங்க, சந்தோஷமா இருக்கு. ரைட், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ். So if your dad says that it takes at least 10 to 20 days and it's your habitual thing to consume anywhere between 100 to 200 அப்படின்னு சொன்னாக்க you will be always safeguarded when you are having the maximum possible. இந்த மேக்ஸிமம் பாசிபிள் தான் கையில இருக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க. 4000 ரூபாய், இதுக்கு பேர் ரீஆர்டர் லெவல். திஸ் கால் ரீஆர்டர் லெவல். ஓகே,
ஒவ்வொரு முறையும் பணம் வாங்கின 200 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு செலவாகும், 20 நாள் ஆகும் சொன்னால் 4000 ரூபாய் கையில் இருக்கணும்பா எப்பவுமே. ஓகே, அதே சமயத்தில் இது மினிமம், மினிமம் மேக்சிமம் ஆவரேஜ்னு பிரிச்சிடுறேன். ஆவரேஜ்னு சொன்னா இது ரெண்டுக்கு நடுவில் 150, 10க்கும் 20க்கும் நடுவில் 15 இருக்கு. இது ஆவரேஜ். So if you multiply these two, then this is called reorder level. Reorder level. Now, சொல்லுங்க, இந்த நம்பர் எப்ப இருக்கும்? 4000 எப்ப இருக்கும்? உங்க அப்பா ஒத்துக்கிட்டார், இதை கொடுத்தார் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது இது உங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கும். இது இருக்குமா? குறையுமா? குறையும். திரும்ப உங்க அப்பா வர வரைக்கும் நீங்க இருக்கிற அமௌண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுவீங்க, குறைச்சிட்டே வரும். உங்க அப்பா வர அந்த 20வது நாள் அன்னைக்கு உங்க கையில் எவ்வளவு பணம் இருக்கும்? 0. ஆனா இந்த மாதிரி 0 ஆக வாய்ப்பு இருக்கா? ஏன்னா you collected maximum consumption for the maximum reorder period, which is impossible. Anywhere between minimum and maximum தான் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்போ உங்க அப்பா திரும்ப உங்க வீட்டுக்கு வரும்போது உங்க கையில் எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் இதாவது இருக்கும். 150 into 15 எவ்வளோ? 2250 குறைஞ்சிருக்கும். அப்ப 1750 கையில பணம் இருக்கும். எல்லாம் தீர்த்திருக்க மாட்டீங்க. அப்ப இதுக்கு பேர் மினிமம் லெவல். இப்ப ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுதா? This is called minimum level. Reorder level is nothing but in the worst scenario I should not face stock out. அப்படின்னா maximum possible quantity I consume every day multiplied with the maximum possible days I have to wait to get the money back or quantity back. அது பேர் reorder period. Reorder period. திரும்ப ஆர்டர் பண்ண எனக்கு எத்தனை நாள் ஆகுமோ அது பேர் reorder period. உங்க அப்பா திரும்ப வரதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுதோ அதே தான் கமாடிட்டிக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க. உங்க கையில மேக்ஸிமம் எவ்வளவு இருக்கும்? மேக்ஸிமம் எப்ப இருக்கும்? 20 நாள் வரத்துக்கு ஆகும்னு சொன்னாலும் நீங்க 4000 ரூபாய் வாங்கி வச்சிட்டீங்க. உங்க அப்பா வந்து சேர்ந்த அன்னைக்கு உங்க கையில எவ்வளவு இருக்கு? 1750 ரூபாய் இருக்கு. Is that okay? Now, maximum எப்ப இருக்கும்? maximum எவ்வளவு இருக்கும்? reorder level அன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கு? reorder level அன்னைக்கு அதோட திரும்ப உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்குவீங்க? that is all about reorder quantity. ஒவ்வொரு முறை உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்க போறீங்க? okay, so the moment you get 4000 units in your hand, immediately you tell your dad, when will you come? அப்ப திரும்ப வரும்போது எனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும்னு கேட்குறீங்க. எவ்வளவு கேட்பீங்க? reorder quantity. ஆனா இது கேட்டு வச்சிருக்கிறீங்க, அந்த பணம் வரதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும். மினிமம் எப்படி தலைகளே நின்னாலும் உங்க அப்பா கிட்ட பணம் கேட்டீங்கன்னா திரும்ப வரதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்? மினிமம் 10 நாள் ஆகும். அந்த 10 நாளும் மினிமம் கன்சம்ஷன் பண்ணியிருந்தால் அட்லீஸ்ட் இதாவது குறைஞ்சிருக்கும். I assume that the reorder quantity in this case being 5000. அப்ப 4000 ரூபாய் இருக்கு, திரும்பவும் பணம் தீர்ந்துச்சுன்னா உங்க அப்பாட்ட தான் கேட்பீங்க. எவ்வளவு கேட்பீங்க? ஒவ்வொரு முறையும் எவ்வளவு கேட்பீங்க? 4000. the moment it touches to 4000 you will ask your parents to give the money. இப்போ எவ்வளவு கேட்பீங்க? எவ்வளவு கேட்டா சீப்பரா இருக்குமோ அவ்வளவு கேட்கணும். அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க? எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணா சீப்பரா இருக்கும் அவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணும். எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணா சீப்பரா இருக்கும்? மினிமம் எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ண சீப்பரா இருக்கும்? எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ண சீப்பரா இருக்குமோ அவ்வளவு வாங்கணும். அதான் எவ்வளோ? திஸ் இஸ் நத்திங் பட் EOQ. இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது. We have calculated the EOQ. Whenever your level touches to the reorder level, immediately you will order fresh that quantity you ordered at the time being EOQ. ஆனா இங்க என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம்? ROQ னு யூஸ் பண்ணுவோம், நாட் EOQ. ஏன் சார்? EOQ சில சமயம் ஆர்டர் பண்ண முடியாது. பைக்ல ரிசர்வ் வந்த பிறகு நீங்க பெட்ரோல் போடுறீங்க, ஹாபிச்சுவலா எவ்வளவு போடுவீங்க?
2 லிட்டர் 200 ரூபாய் 1500 ரூபாய் டிபெண்ட்ஸ். 2 லிட்டர் ஸ்டாட்டிக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்களே அதுதான் இஓக்யூ. நீங்க இதை இஓக்யூ கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க, 2 லிட்டரா இருக்காது, 1.25 லிட்டர் 1.25 லிட்டர்னு வரும். கடையில் போயிட்டு 1 லிட்டர் 250 மில்லி கொடுங்கன்னா மேலேங்களையும் பார்ப்பான். சார் வாங்கினா 100 ருபீஸ் வாங்க, இல்லை 2 லிட்டரா வாங்குங்க சொல்லுவானா இல்லையா? என்னுடைய இஓக்யூ வேற லெவல்ல இருக்கு. பட் அந்த லார்ஜ் சைஸ் மார்க்கெட்ல வாங்க விற்கல கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாக்க வேற வழி இல்லை, நான் சின்னதாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் இஓக்யூ, இட்ஸ் க்ளோசர் டு இஓக்யூ. அதனால இஓக்யூ இஸ் நாட் நெசசரிலி வில் பி யுவர் எவ்ரி டைம் ஆர்டரிங் சைஸா இருக்கும். எவ்ரி டைம் ஆர்டரிங் சைஸா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இங்க பாசிபிள் ரீசன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி other than EOQ. EOQ is the cheapest point. அந்த பாயிண்ட் இல்லாம போறதுக்கு என்ன காரணங்கள்? நம்பர் 1, the demand pattern and lead time is not certain. எவ்வளவு நம்ம டிமாண்ட் பண்ணுவோம்? டெய்லி 100னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சில நாள் 100 இருக்கும் 200 இருக்கும், மாறி மாறி வருது. அப்போ என்னால் முடிவு பண்ண முடியாது. சேஃப்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வாங்கி வச்சுக்கலாம். சேஃப்டி ஸ்டாக்குக்காக பணம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் வச்சிருக்கலாம். That lot size is not available for sale in the market. நான் EOQ lot size கேட்குறேன், மார்க்கெட்டில் போனால் இந்த லாட் தரமாட்டேன்பா, அது ஒரு ரீசன். அண்ட் பேனிக் பையிங் டெண்டன்சி ஆஃப் பர்சன்ஸ் என்கேஜ்டு. விலை ஏற போகுது இறங்க போகுதுன்னா அது மாதிரி முடிவு எடுத்திருப்பார். ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன். தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஒய் வி டோன்ட் பர்ச்சேஸ் த குவான்டிட்டி எவ்ரி டைம் ஈக்குவல் டு EOQ, தோ த EOQ இஸ் சீப்பர். EOQ சீப்பராக இருந்தாலும் நம்ம அந்த குவான்டிட்டி சைஸை ஆர்டர் பண்ணாததுக்கான காரணங்கள் இது. அப்போ எப்போ ஆர்டர் பண்ணுவீங்கன்னா, என்னைக்கு உங்கள்கிட்ட ரீஆர்டர் லெவல் சைஸ் டச் ஆச்சோ அன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணுவீங்க. எவ்வளோ பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் ROQ பண்ணுவீங்க. ஆனால் ROQ இப்போ தான் ஆர்டர் பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஆனால் ஆர்டர் வர்றதுக்கு மினிமம் 10 நாள் ஆகும். அந்த 10 நாளில் மினிமம் 100 கன்சியூம் பண்ணியிருப்பீங்க. அட்லீஸ்ட் அதாவது குறைஞ்சிருக்கும், அப்படின்னா 1000 குறைஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ வித் தட் ரீஆர்டர் லெவல் ஆட் த EOQ and subtract the minimum consumption into minimum reorder period. போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 8000. இதுக்கு பேரு மேக்ஸிமம் லெவல். அண்ட் அடுத்தது ஆவரேஜ் லெவல். ஆவரேஜ் லெவல் இஸ் நத்திங் பட் ஆவரேஜ் ஆஃப் தீஸ் டூ. மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் உடைய ஆவரேஜ் வந்து ஆவரேஜ் லெவல் நம்ம சொல்லலாம். ஆவரேஜ் லெவலுக்கு மட்டும் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஓகே, மினிமம் லெவல் பிளஸ் half ஆஃப் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி. ரெண்டு ஒரே ஃபார்முலா கிடையாது, ரெண்டுலையும் ஒரே ஆன்சர் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. இதெல்லாமே அப்ராக்சிமேட். சில பேருக்கு ரீஆர்டர் லெவல் வேற இருக்கும், சில பேருக்கு ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி வேற இருக்கும். என் ஃப்ரெண்ட் எப்போ எடுத்தாலும் வண்டியை ரிசர்வ்லேயே வச்சிருப்பான். எனக்கு ரிசர்வ்க்கு மேலே கொஞ்சமாவது இருக்கணும். த மொமெண்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பிளிங்கிங் இமீடியட்லி ஐ வில் போர் பெட்ரோல் இன் மை வெஹிக்கிள். என் ஃப்ரெண்ட் அப்படி கிடையாது, கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான். ரிசர்வ் வந்து 40 கிலோமீட்டர் ஓடும், 20 கிலோமீட்டர் ஓடும் அப்படின்னு அதில் மைண்டில் அதை ஒரு கேல்குலேட் பண்ண 10 ஓடிடுச்சு, 15 ஓடிச்சு, இன்னும் 5 தான் இருக்குது, எங்கேயாவது இருக்க பெட்ரோல் பங்க் எங்கே இருக்குன்னு பாரு அப்படிமா. முன்னாடி ஊற்றுறதுக்கு என்ன அப்படிமா? பெட்ரோலில் இருக்க டேங்க்ல இருக்கக்கூடாதுரா, வண்டியில் பைசா தேவையான முடங்கி இருக்குண்ணா. நான் சொல்லுவேன் பைசா முடங்கி இருக்கட்டும், ஏன் மண்டை வந்து முடங்கிடக்கூடாது இல்லை. ஸோ ஐ நீட் டு ஹாவ் ஆல்வேஸ் ரிலாக்ஸ். அதை உட்காந்து அதை யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா என் மண்டையில் தேவையில்லாமல் ஒரு டென்ஷன் பாப்பின் ஆகும். எக்ஸாம் போகும்போது சில டாப்பிக்கில் கொஷின்ஸ் கட்டாயம் ஆன்சர் வரும், கொஷின் கேட்பான்னு தெரியும். தெரிஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணோம்? படித்து முடிச்சிடணும். அதை அவ்வளோ வச்சுட்டிங்கன்னா மண்டைக்குள்ளார அது தேவையில்லாத ஒரு ஓடாதில்ல. இது எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அதான் பயமே இல்லாமல் போவீங்க. நம்ம எப்போது ஒரு பயத்திலே போகிறது. ஸோ மினிமம் லெவல், ரீஆர்டர் லெவல், மேக்ஸிமம் லெவல், ஆவரேஜ் லெவல், 4 லெவல்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ரீஆர்டர் லெவல் அப்படின்னு சொன்னாக்க மேக்ஸிமம் பாசிபிள். மினிமம் லெவலில் அந்த மேக்ஸிமம் பாசிபிளுக்கு என்ன வச்சுருந்தீங்களோ அதுலேருந்து ஆவரேஜ் கழிச்சிட்டிங்கன்னா அதான் மினிமம் லெவல். மேக்ஸிமம் லெவல்னா ரீஆர்டர் லெவலு ஆர்டர் ஒன்று பண்ணது இருக்குது, ஆனால் அந்த ஆர்டர் பண்ணது வந்து சேர்றதுக்குள்ள மினிமமாவது குறைஞ்சிருக்கு. லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மினிமம் லெவல், சாரி மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்துடும். ஆவரேஜ்னா மினிமம் பிளஸ் மேக்ஸிமம் பை 2. இது ஒரு லாஜிக். இன்னும் சில பேர் எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா மினிமம் லெவல் பிளஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த ரீஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். These are the cases we have. Still we have danger level. Danger level. மினிமம் 10 நாள் ஆகும்பா ஆர்டர் பண்ணா. எங்கிட்ட ஸ்டாக் இந்த 2-3 நாள் தான் ஆகுது. 2-3 நாளைக்கு ஒரு ஸ்டாக் தான் இருக்கு. என்ன பண்ணுறது? ஆர்டர் பண்ண எத்தனை நாள் சார் ஆகும்? 10 நாள் சார், எனக்கு 5 நாள் தந்துடுவீங்களா? 5 நாளில் தரணுமா?
நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க, நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போங்க, உங்க வண்டியை போட்டு என்னால் டெலிவர் பண்ண முடியாது, ஓகே நானே வந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் என்னன்னா ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ். 10க்கு பதிலா 8 நாளா இருக்கலாம், இல்லை 5 நாளா இருக்கலாம். ஆர்டர் பண்ண ஐ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் 10 days. எனக்கு ரொம்ப எமர்ஜென்சி, ஃபோன் பண்ண சப்ளையர் சொல்ற நீங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிடுங்க, நீங்களே உங்களோட ஓன் வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். அப்படி இல்லைன்னா என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் ஐடில், தேவையில்லாமல் எனக்கு ஐடில் டைம் காஸ்ட் எனக்கு செலவாகும், தண்டத்துக்கு அது பண்ணணும், அது பதில் நான் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்றேன். ரீஆர்டர் பீரியட் எமர்ஜென்சி பர்பஸ். ஸோ அப்போ டேஞ்சர் லெவல் வரும்போது ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்பஸ் பர்ச்சேஸ் இன்ட்டு மல்டிப்ளைட் வித் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன். Reorder period for emergency purchase 5, average consumption being 150 units, அப்படின்னா 750 will be the danger level. Hope you will be now able to understand the reorder level calculations. Clear? Shall I proceed with the practical illustrations? Question number 1. Now find out reorder quantity. Reorder quantity என்ன அர்த்தம்? EOQ தான், டவுட் வரக்கூடாது. reorder level, minimum level, maximum level, average level, danger level எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். So EOQ otherwise ROQ is equal to root of 2AO by C. Number of units to be purchased during the year. Okay. Purchase during the year. அதாவது raw materials requirement 5000 units. Into ordering cost 20. Storage carrying cost or folding cost 5. Take the root of this. 200 units, okay, 200 units is the EOQ. Now reorder level என்ன formula? Maximum consumption into maximum reorder period. Minimum level என்ன formula? From the reorder level இருந்து திரும்ப எனக்கு கிடைக்கிறதுக்குள்ள என்ன கன்சம்ஷன் பண்றீங்களோ அதை லெஸ் பண்ணிக்கணும். reorder level minus average consumption into average reorder period. மேக்ஸிமம் லெவல் வரும்போது ரீஆர்டர் லெவல் இருக்கும்போது நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி, ஆனால் அது வந்து சேர்றதுக்கு கொஞ்சமாவது குறைஞ்சிருக்கும். மினிமம் கன்சம்ஷன் இன்ட்டு மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் இது குறைஞ்சிருக்கும். ஆவரேஜ் லெவல் வரும்போது மினிமம் லெவல் பிளஸ் மேக்ஸிமம் லெவல் பை 2 or minimum level plus half of reorder quantity. Danger level வரும்போது minimum level plus reorder period for emergency purchase into
average consumption will be taken. Right. So lead time அப்படிங்கறத reorder period, average minimum maximum கொடுத்திருக்காங்க, emergency purchase குரிய lead time கொடுத்திருக்காங்க. Rate of consumption average maximum minimum கொடுக்கல. So average என்ன அர்த்தம்? Minimum plus maximum by 2. Maximum by 2. இந்த sumல average வந்து 15 சொல்லிட்டாங்க, maximum 20 சொல்லிட்டாங்க, minimum is the question mark. இப்போ minimum consumption is equal to இது அந்த சைடில் போச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆயிடும்? 15 into 2 மாறிடும், plus 20 அதர் சைடில் கொண்டு போகும்போது minus 20 மாறிடும். அப்போ மினிமம் வந்து 10. ஸோ மினிமம் 10, மேக்ஸிமம் 20, இது ரெண்டோட ஆவரேஜ் தான் இந்த 15 அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Minimum plus maximum by 2. Now you can feed the details in this formula. Reorder level maximum consumption 20, maximum lead period 15. 20 into 15 300. Minimum level வரும்போது reorder level in this case being 300, we calculated from the earlier formula. Average consumption 15, average lead time 10. So 15 into 10, 150 subtracted, so 150 is the minimum level. Reorder level 300 plus reorder quantity 200. அந்த நம்பர் வந்து சேர்றதுக்குள்ளார மினிமம் கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணுவீங்க, மினிமம் 6 நாளாவது ஆகும். அப்போ அதை மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். 10 units into 6 days, 60 is subtracted, so 440. Average level minimum plus maximum by 2. Minimum வந்து 150, maximum 440 by 2 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 295. and இங்கே minimum level வந்து 150, half into reorder quantity இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 200. so 250 is the answer. ரெண்டுமே சேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, not necessarily equal. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அசம்ஷன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அவங்க தகுந்த மாதிரி எது மினிமம் லெவல் ஆவரேஜ் லெவலுங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். டேஞ்சர் லெவல் வரும்போது ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் த எமர்ஜென்சி பர்பஸ். எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ்னா 4 நாளில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும். அண்ட் ஆவரேஜ் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா 15 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா the value being 600 units. Is that clear? So how much quantity you have to maintain, at what level you have to go and order fresh அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம பார்க்குற மெட்டீரியல் லெவல்ஸில். Is that clear? Clear? We'll move on to the next illustration, question number 2. Sriram Enterprises manufactures a special product Z. சொல்லுங்க, Z வந்து என்னது? ரா மெட்டீரியலா finished goods? மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா finished goods, it's not raw material. monthly demand of Z வந்து 1000, அப்ப இது வந்து என்னது? finished goods. நம்ம EOQ calculation எதுக்கு பண்றீங்க? EOQ is equal to root of 2AO by C. ஏங்கிறது என்னது? annual consumption of what? Of raw material. In the sum, what is the annual consumption of raw material? What is the answer for the raw material consumption here?
2 into annual consumption எவ்வளோ? monthly demand of Z 1000 units சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு? அது ஆனுவல் டிமாண்ட்ல வரக்கூடாது. என்ன காரணம்? ஐ நீட் டு நோ வாட் இஸ் த ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன். போன சம்ல பர்ச்சேஸ்னு சொல்லி இருக்கிறப்ப ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்ப எடுத்துக்கிறேன். இங்க வந்து டிமாண்ட் ஃபார் த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் சொல்லி இருக்கிறான். இதை உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் பண்றதுக்காக கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காரு. நீங்க பாட்டு 1000 into 12 போட்டீங்கன்னா தப்பு. தட் இஸ் ராங். அப்ப எதை சார் எடுத்துக்கலாம்? அண்ட் ஆவரேஜ் எவ்வளவு கன்சம்ஷன் வருது? அண்ட் ஆவரேஜ் வாட் இஸ் ரீஆர்டர் பீரியட்? எனிவேர் பிட்வீன் 4 to 6 னா ஆவரேஜ் எவ்வளவு இருக்கும்? ரெண்டுக்கும் நடுவில் 4 plus 6/2 5 இருக்கும். அப்படின்னா 50 units you are consuming per week. ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை வாரம் இருக்கு? 52 வாரம் இருக்கு. அப்படின்னா 2600 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கணும். மற்றதெல்லாம் as usual into ordering cost 100, carrying cost per unit per annum 15. What is the final value? 186 unit will be the EOQ. இதுல finished goods பத்தின டிமாண்ட் கொடுத்திருந்தால் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா சில கொஸ்டின்ல இப்படி கொடுத்திருப்பாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்திருக்கிறான். அதாவது Pooja Pipes Limited uses about 75,000 walls per year. The usage is fairly constant at 6,050 per month. Okay, usage 50 அதே தான் இருக்கு. இந்த क्वेश्चन பாருங்க. Annual production 1 lakh units and 2.5 units are obtained from 1 kg. Raw material 1 கிலோ இருந்தால் finished goods எவ்வளவு கிடைக்குது? 2.5 யூனிட் கிடைக்குது. என்னுடைய demand for the year being 1 lakh units of finished goods. But I consume the raw materials only. I am going to calculate the EOQ for the raw materials only. If do the cross multiplication 1 lakh into 1 by 2.5 பட்டிங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 40,000. The 40,000 will be the annual requirement of raw materials. On your EOQ calculations, you have to consider only that value, 40,000, not the full value. So, அதனால உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல எப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னா purchases of raw material or purchases for the finished goods you produce ரெண்டா கொடுத்திருப்பான். purchases for finished goods அதை விட்டுருங்க. purchases of finished goods அது என்னுடைய கஸ்டமர் வாங்குறார். நான் என்ன வாங்குறேனோ அதுக்கு தான் EOQ. So, EOQ is for the raw materials. மற்றபடி மிச்சம் எல்லாமே சேம் தான்ப்பா. ரீஆர்டர் குவான்டிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா? maximum consumption into maximum reorder period. minimum level வரும்போது reorder quantity minus average consumption into average reorder period. maximum level க்கு formula reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. And danger இது average level வரும்போது minimum level plus maximum level by 2 or minimum level plus half of reorder quantity. Calculate பண்ணுங்க. Maximum consumption 75 units, maximum period being 6, 450 units. Minimum level வரும்போது reorder level 450 units minus average consumption 50, average reorder period 5, 250 subtract பண்ணீங்கன்னா 200 units. reorder level வரும்போது 450 units, reorder quantity வரும்போது 186 minus minimum consumption 25, minimum reorder period being 4.
25 into 4. 100 subtract பண்ணிக்கணும். 536 units. Minimum level plus maximum level வரும்போது minimum level வந்து 200, maximum level 536 by 2 போட்டிங்கன்னா 368 units. If you follow this formula, minimum level plus half of reorder quantity 186. 293 units. Is that clear? Hope you'll be now able to understand these calculations.